Today we are going to continue with the last part of thermodynamics. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we had done questions till first law of thermodynamics ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So let's begin with first a few ideas and synopsis related to thermodynamics. So to start with, we say that there are four types of processes involved in thermodynamics, and these are isothermal, adiabatic, isobaric, as well as isochoric. So today, students, we will look into the work done in each of these processes individually. First one is isobaric process. What is isobaric, students? Isobaric is a case where we have constant pressure. Isobaric meaning constant pressure. Therefore, work done turns out to be the constant pressure multiplied by change in volume by original volume, or final minus initial. Likewise, if you look at the heat of the object is given by mu into Cp into delta T. Cp is called as specific heat at constant pressure. So these are two ideas that are required to be known for isobaric process, students. Likewise, next one is isochoric process, or also what we call as isometric. Students, what we know here is that work done is dependent on change in work done depends on your change in volume. Isochoric andre there is no change in volume alva, constant. So when we say that the volume is constant, students, change in volume will become zero. Therefore, work done in an isochoric process is always zero. In fact, the heat released in an isochoric process is also given as delta U, which is change in internal energy of the gas, which can be written as mu Cv delta T. This is something that we will use in our problem, students. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆದರೆ this heat that is evolved can be written as change in internal energy. Next we have isothermal process, students. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು PV is equal to mu RT ನಲ್ಲಿ PV is a constant ತಗೊಂಡು if you integrate the function there, if you integrate in that function, then after integration we get the equation that you are seeing right in front of your screen. So this is our work done during an isothermal process, students, where it depends on the initial pressure and final pressure. In fact, log to base E can be written in terms of 2.303 log to base 10. Log to base 10 ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ case, it is initial pressure divided by final pressure ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ adiabatic process. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. Or we know PV can be written as mu RT. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ.
So these are the 4 formulas that are important for problem solving, students. I am hoping that you are also writing them down simultaneously. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. Please keep writing these ideas down, students. All right, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, we use the condition for adiabatic process as follows. In the case of adiabatic process, students, ನಮಗೆ PV raised to gamma will be a constant. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡೂ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. All right, with that, let me move on to the next one. The application of these 4 processes are seen in ಕಾರ್ನಾಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ನಾಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನು? ಕಾರ್ನಾಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ನ ನಾವು Q1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ Q1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಕ್. ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ T1 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಿರ್ಗಾ T2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು T2. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹೀಟು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸಿಂಕ್, and that heat, students, we write it as Q2. So by definition we say Q1 is the heat absorbed from the source, Q2 is the heat given to the sink, and it is done by the working substance. Therefore work done by the working substance is input minus output, Q1 minus Q2. Artha aitala? Having said that, students, we write an equation for the efficiency of the Carnot engine, which is what you see on the screen. Efficiency andre ಏನು? ಅರ್ಥ ಏನು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು Q1 ಮೈನಸ್ Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Q1. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್ Q1 ಮೈನಸ್ Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸು ಯಾವುದು ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್, ಆ ಲೆಸರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸಿಂಕು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸೋರ್ಸು ಅಂತ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾವತ್ತು ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಿಂಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಈ ಒಂದೆರಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 200 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಕು ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 300, ಸಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200. ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? The one which has high temperature is source, the one which has low temperature is sink. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ we also look at the refrigerator, which is the next application. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸಸ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಹೀಟ್ ತೆಗೆದು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿಂಕಿಂದ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೆಗೆದು ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಪನ್, ಸಿಂಕ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಕ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಕ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ Q2 is the heat removed, students. Q1 is the heat given to the source. In this entire thing, we have to do work. ನಾವು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದು. ಬಿಸಿ ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ is given by output by input, where I am removing Q2, which is output, and I am giving a work of W as the input. Artha aitala? I am removing Q2, which is the output. I am doing a work of W on it, which is the input. So W andre Q1 minus Q2. So coefficient of performance will be Q2 divided by Q1 minus Q2. Or in terms of temperature ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ T2 divided by T1 minus T2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೌ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಐ ಥಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. Let us do it on first law of thermodynamics just to recall the concept, students. A perfect gas goes from state A to B by absorbing andre delta Q will be positive. ಅದನ್ನ ನಾವು 8 into 10 power 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ and doing a 6 into 10 power 5 external work. So work is done by the system ಆಗಿದ್ರಿಂದ 6.5 into 10 power 5 ಆಗುತ್ತೆ. It is now transferred between the same two states in another process in which it further absorbs 10 to the power 5 joule. It is now transferred between the same two states in which it further absorbs 10 power 5 joules. ಸೇಮ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇಮ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೋರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮೋರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. lesser the temperature, lesser the internal energy. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ is equal to delta U plus delta W. In the second case,
ಡೆಲ್ಟಾ Q1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ Q1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Q2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ W2. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ Q1 ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 8 × 10⁵ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 10⁵ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6.5 × 10⁵ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಮೈನಸ್ 1 ಸಾರಿ 8 ಮೈನಸ್ 1 7 ಆಗುತ್ತೆ, 7 × 10⁵. ಮತ್ತೆ ಈ 6.5 × 10⁵ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 6.5 × 10⁵ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ that it is 0.5 ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು 10⁵. ವಿ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು 10⁵ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಈ ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ 1 ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ 2? ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 2, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 1. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ವಿ ಸೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ 1 is the right answer. Work is done on the system because we have got the sign convention to be negative. Good students. With that, I think you would have recalled the idea of first law of thermodynamics. Ivaga this is questions. Today's questions we will try to solve. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಅನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ should be equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is the reason students? Because differentiation of constant ಏನು? 0. ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. We have P delta V is equal to minus V delta P ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? If you differentiate using ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, UV ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. And therefore from here students
Can I say delta V by V is equal to minus delta P by P? Or in negative sign ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ we get delta P by P is equal to minus delta V by V. I think we have that in the option, which is option B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So during an isothermal process, if pressure increases, volume will decrease. If volume increases, pressure is going to decrease. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. All right? That's why that negative sign. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Let's move on to the next question. 1 mole of oxygen having a volume of 22.4 liter at 0 degrees and pressure is compressed isothermally ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So compressed isothermally andre we have to look for work done in an isothermal process such that its volume reduces to 11.2 liters. What is the work done during the process? Students, work done during an isothermal process is nothing but minus mu r T into log 2 base E of V2 by V1. This is the formula. Mu r T into log 2 base E of V2 by V1. So ಇಲ್ಲಿ mu ಮತ್ತೆ r number of moles is 1 students. R value is 8.31. Temperature at 0 degree Celsius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? At 0 degree Celsius ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0 degree Celsius can be written as 273 Kelvin into 2.303. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is not log to base 10, it is log to base E. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2.303 log to base 10 ಆಗುತ್ತೆ. log to base 10 into final volume 22.4, initial volume 11.2. ಇದು ನಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. Students, does any one of you here know what is the value of log to base 10 of 2? Log to base 10 of 2 value ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Anyone, do you know the value of log 2? Students, it is 0.3010. Students, it is 0.3010. So, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8.31 into 273 into 2.303 into log 2 is 0.3010. This is what it is. And we don't have to worry about volume is reducing here, right? And it is compressed. So students, we can actually eliminate option A and B without even solving the problem. ಯಾಕೆ ಹೇಳ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? These are some of the shortcuts that you can use to eliminate option without even solving. ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. Let's do some approximation here, students. 8 into 273. 273 ನ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 300 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. So we will get 8 3s are 24 ಮತ್ತೆ 24 into 2 2.303 approximately ನಮಗೆ 48 ಬರುತ್ತೆ. In fact a little more 48 or ಅದನ್ನ 50 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ multiply by 3 53s are 150 ಆಗುತ್ತೆ. Is there any option close to 1500? Yes, that is there in option D. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ ಯುವರ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟುಡೇ. ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. 8 3s are 24, 24 2s are 48, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50 ಅಂತ ತಗೊಂಡು 53s are 150 ಅಂದರೆ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 150 is the right answer. That is option D ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. An ideal gas A and a real gas B have their volumes increased from V to 2V. It is increasing from V to 2V, students.
ಅಂಡರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನು, there is no change in temperature, which also means there will be no change in internal energy. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಯಾಕೆ? Because during isothermal process, no change in temperature, which means there is no change in internal energy. Artha aitalla? Fine. Let's move on to the next one, students. The work done in an adiabatic change in a gas depends only on. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು it will change the very idea of the problem. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಫೈನಲ್ ವಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಆರ್ T2 ಮೈನಸ್ T1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ 1. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಪ್ರೆಷರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೈಸ್. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್. See, it cannot, if adiabatic process depend on pressure, volume is also changing. So ಇದು only ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? It is not only pressure change. It will be pressure and volume. But if you look at the second formula, there is only change in which quantity? There is only change in which quantity, students? Temperature. Therefore, I would go with option C, which is called as most appropriate answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. It is the most appropriate answer. Is that clear, students? So it is not option D, though I have marked it, it is option C. Okay? Good, students. Let's move on to the next one. This is based on adiabatic process. The pressure and density of a diatomic gas, gamma value kottidare. It changes adiabatically from PD to P dash D dash. If D dash by D, if then anta illa, if D dash by D is 32, then P dash by P should be what anta kelidare. Very frequently asked question type, asked over several years. Tumba important type of question idu. Very commonly asked type of question, students. For adiabatic process, PV raised to gamma is a constant. This is how we start. Yavade adiabatic process ತಗೊಂಡ್ರು PV raised to gamma is a constant. But ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore, students, P into 1 by density to the power gamma will be a constant. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನಾವು ಮಾಸ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಮಾಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ mass. We say volume is inversely proportional to density. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ P1 ಆರ್ P by D to the power gamma will be equal to,
Sorry students, it is not P by D whole power gamma. P divided by D power gamma will be equal to P dash divided by D dash to the power gamma. Meaning final is equal to initial. Final is equal to initial. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P by P dash by P ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ P dash by P ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ D dash by D ಟು ದ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 7/5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ P dash by P ನಮಗೆ D dash by D which is 32 ಟು ದ ಪವರ್ 7/5 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 32 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 ಪವರ್ 5 ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 2 ಪವರ್ 5 ಏನು, 32. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 32 ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಪವರ್ 5 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 7/5. ಅವಾಗ 5th ರೂಟ್ ಅಂಡ್ 5 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ನಮಗೆ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 7 ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಪವರ್ 5 ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಸ್ 32. ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಪವರ್ 6 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪವರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 32 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ 4. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 2s are 8, 4 3s are 12. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್? 128. ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? I hope I am clear with the problem students. So when we get a power of such large numbers, don't panic. ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೋಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಉಳಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ culmination of lot of ideas that makes entrance exam skill of doing. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಅ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಸಡನ್ಲಿ ದ ಟೈರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಂಚರ್ಡ್. ಅವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, whenever they use the word suddenly, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, it's very important. Whenever they use the word suddenly, very quick, fast process, ಈ ತರ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is actually talking about adiabatic process. Anything that happens very fast, very quick, suddenly, all of a sudden, ಯಾವುದೇ ತರ ಪದನ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ they are all adiabatic ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So students, in an adiabatic process, we know that PV raised to gamma is a constant. Alright? So temperature ಹೇಗಪ್ಪ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಐ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ವಿ ನೋ PV is equal to nRT. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ V can be written as nRT by P ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಈ nRT by P ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, P ಇಂಟು nRT ಟು ದ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P ಟು ದ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, nR ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ P ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು T ಟು ದ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟು T ಟು ದ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಟೈರ್ ಇನ್ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಏರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿ ಸೇ. ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಿ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ starts becoming hotter is the right option. Air inside starts becoming hotter is the right option. Artha aitalla? Good. Let's try the next question then, students. Illo ondo related question that is again a commonly asked question. Adikke I have also mentioned some of the years in which they were asked. Not just that, they are asked in many other years, but important type. ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? 1/8 ವಿ. ನೋಡಿ, 1/8 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ P1 ಅನ್ನೋದು P0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ P2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I think you should be knowing how to do it now. I'll give you just a minute's time, student. Please try it out. By now, I'm sure you should be in a position to do it. Madbeku. You should be in a position to do it. So those who are still not aware of it, nodkoli. P1 V1 raised to gamma will be equal to P2 V2 raised to gamma. Yakandre PV raised to gamma is a constant. Why did you take it anta ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು? Because they have told in the question. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಗಾಮಾ is equal to ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಟು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1/8 V to the power gamma. So students, ಇಲ್ಲಿಂದ I will write P2 in terms of P0. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, P2 will become P0 into, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು P2 1/8 to the power gamma into V power gamma ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ A into B whole power C, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ A power C B power C. ಸೊ ನಾವು ಪವರ್ನ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ P2, ಇಲ್ಲಿ P0 ಇತ್ತಲ್ಲ, P2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ P0 into 8 to the power gamma. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, have you understood? If you have understood, then let us solve the case. Gamma value ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4/3. So I had told you this in the previous problem. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Can you use that trick and tell me which is the right option? Which is the right option ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you all tell me which is the right option, students? Option B, most of you are telling you are absolutely right. I am so happy that you have got to understand how to solve it. I will also tell for those who have not got it. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 8 ನ ನಾವು 2/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. So 2/3 and cube root will get cancelled. So ನಮಗೆ P0 into 2/4 ಬರುತ್ತೆ. 2/4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 into 2 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 2s are 8 ಬರುತ್ತೆ. 8 2s are 16. So answer is 16 P0. That's wonderful, students. Let's move on to the next question. A gas is suddenly compressed to 1/4 of its original volume at normal temperature. What will be the increase in temperature ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So students, ಇಲ್ಲಿ we will start with the general formula PV raised to gamma is a constant. But ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ.
ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬದಲು ನನಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ, ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಪಿ ಆಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಗಾಟ್ equation in terms of volume and temperature, students? Definitely we have got it. So we have got the equation in terms of volume and temperature. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ತಿರ್ಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಟಿ ವಿ ಟು ದ ಪರ್ ಗಾಮಾ -1. -1 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. So that's what we get. So students, from here we can say T1 V1 to the power gamma -1 is equal to T2 V to the power gamma -1. ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ, ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಫ್ V1 we take it as V students, V2 will become compressed ಅಲ್ವಾ, 1/4 V. Compressed to 1/4 of its original volume. Normal temperature ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡು ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 273. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ T1 is 273, T2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Let's find the answer, students. So 273 divided by T2 is equal to V2 1/4 V divided by V1, which is V to the power gamma -1 ಬರುತ್ತೆ. So V will cancel ಆಗುತ್ತೆ. Gamma ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.5. Students, what is 1.5 minus 1? What will be 1.5 minus 1? Students, 1.5 minus 1 we will get it as 0.5. 0.5 ಅಂದರೆ ಏನು? 0.5 ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 1/2 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 273 divided by T2 will give you 1/4 to the power 0.5, where 0.5 can be also written as 1/2. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ we have to take square root. 1/2 andre we have to take square root. What is square root of 4, students? It is 2. So what will be T2 then? What will be T2 then? T2 will become 2 times of 273, which will be around 400, actually 500 odd, but we don't have an option. Just give me a minute, students. Oh, increase in temperature anta kelidare. What will be the increase in temperature? All right, let's do this. 2 times of 273 will be 400 and 2 times of 273 alva. So sorry, 546 agutte. So T2 is 546, students. T1 ನಮಗೆ 273 ಇತ್ತು. So change in temperature or increase in temperature is final minus initial. 546 minus 273. So actually calculation ಮಾಡಿದಾಗ answer is option 1 only. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ that itself turned out to be the answer. So because they are not asking temperature, they are asking change in temperature. So that way it's option 1, students. So increase in temperature, 546 minus 273, we got it as 273 itself. Okay, right, let's try the next question, students. Which of the following terms is correct in increasing order of work done? Students, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫ್ನ. If I take an isobaric process, isobaric ಅಂದ್ರೆ pressure will remain constant. ಆಯ್ತಾ? If I take an isothermal process, isothermal ಅಂದ್ರೆ pressure is inversely proportional to volume. ಆಯ್ತಾ? Isothermal. Adiabatic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PV raised to gamma is a constant, it will become much more steeper. PV raised to gamma is a constant, much more steeper. Isochloric ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So these are the three things that we will have to compare. Now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, increasing order of work done. Students, please understand, work done is nothing but area under the graph. Work done is nothing but area under graph. So ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ that will be the highest energy. So ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? So area of isobaric is greater than area under isothermal. Lastly we have adiabatic ಅಲ್ವಾ? ಏರಿಯಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏರಿಯಾ will be highest for isobaric, next for isothermal, next for adiabatic. But ಇಲ್ಲಿ increasing order ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, meaning lowest to highest. So lowest energy ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ adiabatic first ಬರಬೇಕು. So any option with adiabatic? Yes. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐಸೋಬಾರಿಕ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ is there in option A, students. So the highest energy goes for isobaric. That's why we go with option A. I hope you have written this down, students. I want you to take this as homework. ಇದನ್ನ homework ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Please take it as homework, students. ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. I am sure you can solve this also. This is a work done in an adiabatic process. Work done in an adiabatic process. Work done in an adiabatic process is nothing but P1, P final, V final minus P initial, V initial divided by gamma minus 1. That is the formula, students. But here I think they have given the work done in decreasing the volume of a gas at constant pressure. So constant pressure andre final minus initial ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೋದು. So I think answer will be P into V final minus V initial. Because they have not told it's adiabatic, you please students don't use this one. At constant pressure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ we use P final minus initial. ಇದು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Please try it out, all right? Please do this and solve the problem. Carnot engine based problem ನೋಡೋಣ. See, there are two temperatures 300 and 600 Kelvin. So ಇದರಲ್ಲಿ source temperature ಎಷ್ಟು? Source is 600 ಮತ್ತೆ sink is 300. The work output is 800. What is the amount of heat supplied ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Students, work output by work input ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ 800 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ನಾವು 1 ಮೈನಸ್ T2 by T1 ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು ಫಾರ್ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಇಂಜಿನ್. T2 ಅಂದರೆ once again I repeat, it is temperature of sink, lowest temperature. T1 is the temperature of source, highest temperature. So ನಮಗೆ 800 divided by Q1 will be equal to 1 minus sink is 300, source is 600,
ನಮಗೆ 1/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 minus 1/2 is again 1/2 students. Therefore 800 by Q1 ನಮಗೆ 1/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what is Q1 students? It is 1600. That is there in option D. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1600, that is there in option D. Let's try the next question. It is exhausting at 77. Exhausting andre it is the sink. Exhausting andre it is the sink is at 77. 77 degree Celsius na ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We have to add 273. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 350 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? No, 1 second. We get 0, 14 andre plus 1, 15, 350. Correct, 350 Kelvin ಬರುತ್ತೆ. It has an efficiency of 30%. ಈಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30%. ಈಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30%. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, ಸೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ 1 minus T2 by T1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30%, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus ಸಿಂಕ್ ನಮಗೆ 350 ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 350 by T2 ನಮಗೆ 1 minus 3 by 10 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 7 by 10. 350 by T2 is 7 by 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 7 5s are 35, 50. ಸೊ ನಮಗೆ T2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 500 ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ T2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 500. So students, if T2 is 500, but it's in Kelvin, ನೋಡಿ, 1 second. Yeah, the source temperature ಇದು T1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Let me write everywhere it is T1. T1 is the source temperature ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ T1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ T1 will be 500 Kelvin ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬೈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 273 ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 227 ಅಲ್ವಾ? 227 ಬರುತ್ತಲ್ಲ? Am I right students? So that is the answer. Next question. Heat cannot itself flow from a body of low temperature to high temperature. What is the statement here? It is second law of thermodynamics, students. Second law of thermodynamics is helutte. What does it state? It says as no body can transfer heat from a low temperature to high temperature. It is impossible to transfer heat from a low temperature to high temperature. Alright, that's the second law of thermodynamics. Let's try the next one. Carnot engine the efficiency 50% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50%. And the outlet ಅಂದ್ರೆ T2 is 500 Kelvin. Its efficiency is to be increased to 60% by keeping the intake temperature of intake, meaning by keeping T1 constant. So what is the new temperature? What is the new temperature? This is the question. So ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ T1 is constant students. So let's write down. First case, 50 by 100 is equal to 1 minus 500 by T1 is the first case. So from here we can say it is 1 by 2. So we get 500 by T1
is equal to 1 minus 1 by 2. 500 by T1 is equal to 1 minus 1 by 2 andre we get 500 by T1 is equal to 1 by 2, or what is T1 students? It is 1000 Kelvin. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ 60 by 100 is equal to 1 minus T2 by T1. T2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, T1 is 1000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3 by 5 is equal to 1 minus T2 by 1000 ಅಲ್ವಾ? So what is T2 by 1000 students? It is 1 minus 3 by 5, I think, which can be written as 2 by 5. 2 by 5 ಅಂದರೆ 1000 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ 5 2s 5 zeros ಬರುತ್ತೆ. T2 will become 2 into 200, 400. 2 into 200, 400. So that should make it option B, students. 2 into 200, 400. Okay. This is in a refrigerator. The freezer temperature andre T2 will be equal to minus 13. Students, minus 13 ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 273 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 13 ಪ್ಲಸ್ 273 ನಮಗೆ 260 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೀಟಾ, ದೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ T2 divided by T1 minus T2. This is the formula. ನಾನು ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ 5 is equal to 260 divided by T1 minus 260 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 T1 minus 5 into 260 ನಮಗೆ 30, 5 2s are 10, 13, 1300 ಬರುತ್ತೆ, is equal to 260. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 5 T1 is equal to, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1560 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ T1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1560 divided by 5, which is 3 5s are 5 3s are 15, 5 1s are 5 2s are ನಮಗೆ 312 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. Students, what is 312 Kelvin? 312 Kelvin will be minus 273 in degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9 ಮತ್ತೆ 39 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. So we will now move on to heat transfer, students. That is the next concept that I had to discuss. Heat transfer. In the case of heat transfer, what do we say? The rate of flow of heat. Rate of flow of heat depends on area, time, difference between the hot body and the cold body divided by the length of the object. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೀಟಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by resistance ಅಲ್ವಾ? Because we know Ohm's law is I is equal to V by R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I is equal to V by R. So that's why we say that thermal resistance is nothing but delta theta divided by rate of flow of heat. Delta theta divided by rate of flow of heat, or it can be also written as dx andre length divided by k into a. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, dx divided by k into a. So this concept is called as thermal resistance. So students, ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ
In series combination, the sum of all the thermal resistance will be equal to R1 plus R2 etc. up to Rn. Alva? But what will remain constant, students? Current remains constant. In series combination, current remains constant. Current andre eno? Rate of flow of heat. So that's why you notice here, rate of flow of heat will be constant in a series combination of conductors. What will divide is temperature. So this is what we can write for the given case. Or ನಮ್ಮ ಹತ್ರ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/k1 ಪ್ಲಸ್ 1/k2 ಪ್ಲಸ್ 1/k3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Or if I just take two conductors, it is 2 times of k1 k2 divided by k1 plus k2. That is for conductivity. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ the temperature difference will be a constant. ಅಲ್ವಾ? But what will divide? Heat. So if incoming heat is H, students, outgoing heat will be H1 plus H2 plus H3 plus H4. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು 2 or 3 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 2 of them, it is k1 plus k2 divided by 2. Is that clear? So these are some entrance related concepts, students, where you have combination of rods, like how we have in the case of resistor. ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ heat wave that is hitting the substance, there are 3 things that can happen. It can either reflect ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. 3 things can happen. So therefore students, the amount of heat absorbed divided by the original heat, amount of heat reflected divided by the original heat, amount of heat transmitted divided by original heat will always be 100%. Or absorption plus reflection plus transmission will be equal to 1. Meaning all the energy will either be absorbed or transmitted or emitted. If an object does not absorb and transmit, then we call it a perfect reflector, because all of the light is reflecting. If an object does not reflect and transmit, then it's perfect absorber. ಎಲ್ಲಾನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್, then it's called a perfect transmitter. If transmission is 0, part of it reflects, part of it absorbs, then it's called a good reflector. Good reflector, but bad absorber. Good reflector, but bad absorber. So these are the things related to radiation, students. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ if you look at Stephen's law, the emissivity, which is heat per unit area per unit time, is proportional to temperature to the power 4. This is called as Stephen's law. Removing proportionality, we get E into sigma, where sigma is called as students Stephen's constant. Sigma na ನಾವು Stephen's constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So from here we can say heat by time, ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, heat by time ನ ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. So if I bring area to the left hand side, I get this equation. So power radiated will be
A E sigma T power 4. But let's say the object already was at some temperature T naught. I increase the temperature to T. In that case, what happens? In that case, emissivity increases in this case, as you can see in the equation. So, if an object heats from T naught to T, it increases. ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಪವರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಇ ಟಿ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ. ಏನಪ್ಪ ವೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಅಂದರೆ, if you look at the power radiated, the maximum power is radiated such that it is inversely proportional to the wavelength at which it is radiated. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಓಕೆನಾ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್? ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು, ರೆಡ್ ಆ ಬ್ಲೂನಾ? ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, whereas red light will have less temperature. So that is called as Wien's displacement law. All right. So I hope you have made a note of these ideas, students. The next thing is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, the decrease in temperature of an object is directly proportional to the difference between the temperature of the body and the surrounding. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಹಾಟ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ, ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಲೋಟನ ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅದೇ ನಾನು ಆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕಪ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಮೋರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್. ಮೋರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟಿ ತಗೊಳ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸಮ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ T2 T1 minus T2, meaning 50 minus 30 divided by the time in the first case will be equal to constant into average temperature. Average ಅಂದ್ರೆ 50 plus 30 divided by 2 ಅಲ್ವಾ? ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು 20, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು 20 ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 30 minus 20 divided by T dash, that is for second case, will be equal to 30 plus 20 by 2 minus 15. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ ಟೈಮ್ is equal to some constant into average temperature minus surrounding. This is how we solve questions related to Newton's law of cooling. Calorimetry andre enu? It works on the principle that a hot body will lose all its heat to a cold body. So heat lost by the hot body will be equal to
heat gained by the cold body. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ನೀರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ θ1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ mc delta t. Heat of the object is given by mc delta t. So heat is given by water. That's what you see there. Mass of water, specific heat of water into decrease in temperature. But if I add another object which is cold, which is a temperature θ2, then it will gain heat from θ2 to θ. So how much energy it gained andre mc delta t again, where heat gained by the object will be equal to heat lost by another object. This is the principle of calorimetry. Okay. So heat gained by the cold object will be equal to heat lost by the hot object. Even principle use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can do a lot of problems. Fine students, I think that covers the ideas. We'll get to some questions now. We'll start with the first one. A rod is of length 40 centimeter and difference in temperature is 80 degrees Celsius. So now rod 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರದ್ದು ಲೆಂತ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಈ ರಾಡ್ದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ರಾಡ್ ಎ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರಾಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಾಡ್ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎರಡದು ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ dq by dt is equal to k1 a1 delta theta by x ಆಗುತ್ತೆ. Where what are they claiming here ನೋಡಿ, rate of flow of heat is same, meaning dq by dt is constant, area is same, meaning area is constant. Therefore we can say from here k1 is proportional to x1 by delta θ1. ಅದೇ ಥರ k2 will be proportional to x2 divided by delta θ2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Eliminating constants, I am looking at only variables. So what is k1 by k2 students? k1 by k2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 by x2 into delta θ2 by delta θ1 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x1 ನಮಗೆ 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x2 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ θ2 ನಮಗೆ 90, ಡೆಲ್ಟಾ θ1 ಇಸ್ 80. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 1s, 4 2s, 3 3s, 3 2s. ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ 3/4 ಬರುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ 3/4 ಬರುತ್ತೆ. Is that clear students? Let's try the next question. Next question ನೋಡೋಣ. At steady state, the temperature of A and B of a 20 centimeter long rod, ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, is 100 and 0 degree Celsius respectively. What will be the temperature difference at a distance of 6 centimeter from rod A? ಇದು A, ಇದು B ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್.
ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದೇ ತರ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಪರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಪರೇ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಪರೇ. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, students, by using that in the formula, the dq by dt is k delta theta by x. Let's eliminate constants. dq by dt is a constant, alva? K is a constant, area is a constant. Avag nodi, delta theta by x will be a constant. Idane nanu first alli helidde. So, ನಾನು ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 minus 0, which is the two ends of the rod, divided by 20, which is the total length, will be equal to 100 minus theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ theta ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Divided by length ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So from here students, 0 0 cancel, 2 1s 2 5s ಆಗುತ್ತೆ. So 6 5s 30 ಆಗುತ್ತೆ. So 30 is equal to 100 minus theta, or theta ನಮಗೆ 100 minus 30 ಆಗುತ್ತೆ. 100 minus 30 is how much? 70. So option is B. Option is B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Option is B. So here I have taken for the full rod. Full rod. Here I have taken for the part of the rod. Next question, students. If the two opposite faces of a cubical piece of iron, cubical piece, idna one cube anta tagolana, cubical piece of iron, the thermal conductivity is 0.2 in CGS unit. 0.2 in CGS unit. The temperature difference is 100 and 0 degree Celsius. If the area of cross section, idradu area namage 4 centimeter square anta kottidre, question nodi, then the mass of ice, ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಐಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ m into L. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಐಸ್ L is 540. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This value we should be knowing. 540 calorie per gram. Okay, na? So we can say from here that 540 calorie per gram is L. So what will be Q equal to? Q will be equal to M into 540. Students, we know dq by dt. Okay, dq by dt is equal to Ka delta theta by x. This is the formula for rate of transfer of heat. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ನಮಗೆ m into 540 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ನಮಗೆ 10 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ 0.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 100 minus 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಏರಿಯಾ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ as 4. ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್.
ಇಲ್ಲಿ 2 1s 2 2s ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 6 1s 6 9s 54 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ m ಇಂಟು 9/10 ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 0.2 ಇಂಟು 100ನ ನಾವು 20 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ m ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಇಂಟು 2 40 into 100/9. This will be what we will get. But somewhere I think conversions are to be taken care. 0.2 in CJS unit. CJS unit is calorie per gram per Kelvin. So that seems to be right. All right. Somewhere our calculations are going for a mistake, students. ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ 30 grams ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟಲ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್. 9 ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 times 36 44 point something ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ it comes to 50 grams, students. Approximately the closest answer comes to 50. So we can go with option D, which is 50 gram. All right. Next one, temperature is 1000 Kelvin, wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What will be the temperature at the new wavelength? Students, as we have seen, temperature is inversely proportional to lambda. So simple ಇದು T1 by T2 is equal to lambda 2 by lambda 1. Wien's displacement law. More temperature, less wavelength. So from the first case, I have 1000 divided by T2 is equal to 2.8 into 10 power minus 6 divided by 1.4 into 10 power minus 6. 1.4 into 2 is 2.8, students. So ನಮಗೆ T2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1000 divided by 2, which is 500 Kelvin. That is there in option B. Is that clear? So this is an application of Wien's displacement law. Next one, there are 5 identical rods. You know, 1, 2, 3, 4, 5 identical rods as shown in the diagram. A and C are maintained at temperature 120 and 20 degrees Celsius respectively. Temperature at B ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What will be the temperature at B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's a question, students. So we say that because they are all identical, length ಮತ್ತೆ area will be constant. ಅದೇ ಥರ ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ, conductivity, these are all constants. Now students, if I say dq by dt is the incoming heat, it splits into two parts. It splits into two parts where this part will become dq by dt by 2. ಇಲ್ಲಿನೂ dq by dt by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So it splits into two parts. This upper part and the lower part will be dq by dt divided by 2. All right. So from here we can say dq by dt for the first rod can be written as Ka 120 minus theta b, that is the temperature difference alva, divided by L, that should be equal to
In the second case, the total length is 2L. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2L ಆಗುತ್ತೆ. So the rate of flow of heat in the first case will be Ka theta B minus 20, all right, divided by 2L plus Ka theta B minus 20 divided by 2L. ಯಾಕೆಂದರೆ length is 2L. So incoming heat is equal to outgoing heat ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Incoming heat is equal to outgoing heat. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/12 1/12 ಎಲ್ಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 120 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಬಿ. ಕೆ ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 times ಆಫ್ ಟೀಟಾ ಬಿ ಮೈನಸ್ 20. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 120 minus theta b will be equal to 2 theta b minus 40. ಈ theta b ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 40 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 120 ಪ್ಲಸ್ 40 ನಮಗೆ 160 ಆಗುತ್ತೆ. 160 is equal to 3 theta b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ theta b will become 160 theta b. ಕೆ ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ what is left on the other side, students? It will be 2 times of theta b minus 20. This is what is left out. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 120 minus theta b will be equal to 2 theta b minus 40. ಈ theta b ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 40 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 120 ಪ್ಲಸ್ 40 ನಮಗೆ 160 ಆಗುತ್ತೆ. 160 is equal to 3 theta b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ theta b will become 160 divided by 3. 160 divided by 3 is around 50, but that is not there in the option. Just give me one moment, students. Let us quickly recheck it. Ka theta b. So this 2 factor will not come, I think. That's where I have gone wrong. So ಇಲ್ಲಿ Ka by theta b minus 20 by 2L plus plus ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So I think left hand side we would have got it as Ka into 120 minus theta b divided by L. Right hand side ಅಲ್ಲಿ Ka theta b minus 20 by L ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1/2L ಪ್ಲಸ್ 1/2L ನಮಗೆ L ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ 1. Ka ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, L ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 120 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಬಿ is equal to theta b minus 20. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಇದು ಟೀಟಾ ಬಿ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಟಾ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 20 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ 2 theta b ನಮಗೆ 140 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ theta b ನಮಗೆ 70 ಆಗುತ್ತೆ. and 70 is there in the option. Is it clear, students? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ is equal to outgoing current. So with this, students, we will wind up with today's session. Thank you.